हेलो इब्रान। आज हम पढ़िबा रेपो रेट विषय रे। रेपो रेट कौन, रिवर्स रेपो रेट कौन, आउ रेपो रेट केमती तार जो परसेंटेज अछि फाइनलाइजेशन हुए, आउ आरबीआई केमती बैंक को लोन दे किंबा बैंक केमती लोक मान को लोन दे। रेपो रेट होजी से सब को बुझाए। ओके, रेपो रेट होजी कोन शॉर्ट टर्म री जागर फुल फॉर्म होची री परचेज रेट। एमती एग्जाम रे आसी पार शॉर्ट क्वेश्चन। रेपो रेट री को कौन को जाय, री परचेज रेट कि री पब्लिश रेट, समथिंग लाइक दैट। तो रेपो रेट कौन, तार ना होची शॉर्ट फॉर रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज माने आउ थरे हमें किनिबा, जणु देइथबा तापर ताठौ बाय करबा, राइट। इज द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच आरबीआई, ये होची से इंटरेस्ट आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स यूजुअली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एटा मन रखो, एगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी रे तुमको रेपो रेट कौन होता ना। रेपो रेट होची से रेट गोटे परसेंटेज, जेम तुम इंटरेस्ट रेट कहूछ सेम रेपो रेट भाबियो परसेंटेज इंटरेस्ट गोटे परसेंट रेट जोटा कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। इट इज a key tool in the RBI's monetary policy to control inflation, liquidity and economic growth। ଆମ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ର ଗୋଟେ ପଲିସି। କରେଣ୍ଟ ରେପୋ ରେଟ୍ ହଉଛି 6.25%। ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ओके, रेपो रेट यूज टू आरबीआई टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ए केमिति ए मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी करबो हम से विषय बुझिया। माने ने आगु केबे दीपावली आछि। ओके, बैंक रे एबे अछि 100 टंका। बैंक कोन करछि से 100 टंका रो किछ पैसा लोन दे देछि लोक मान को, 60 टंका लोन दे देछि। एबे दीपावली रे जो पैसा अछि बैंक रे, सब लोक मान को पैसा अछि हैला। से माने एबे जिबे बैंक को पैसा ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର କରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ନଥିବ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେ ପଇସା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ନାଇଁ। ସିଏ ଯିବ ଏବେ କଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଆରବିଆଇ ଠାରୁ ଲୋନ ନେବି। ସିଏ ଯିବ ଏବେ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ। ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନେବାକୁ ଯିବ, ଆରବିଆଇ ତାକୁ କହିବ ତୁ ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋନ ଟା ଦେବି ସେଟା କମ, ଇଏ ଯୋଉ ଲୋନ ର ଡ୍ୟୁରେସନ ଥାଏ 14 ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଟା 14 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବିନି, ଦେବି 14 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋଠୁ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେବି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦବ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେ आरबीआई की दब, जेहेतु गवर्नमेंट सिक्योरिटी दब को आरबीआई से जो पैसा मांगे, धर जो 1000 टंका से आरबीआई ठाऊ आनले, तो 1000 टंका ऊपर 6.25% लगे सिक्यूरिटी चार्ज। तो सिक्यूरिटी चार्ज लगे से जो दब पैसा के दब ना 1065 टंका से आरबीआई को रिटर्न करिवो। से पैसा आसिला बैंक को, तापर बैंक कौन करिवो से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर तुम मान। तो एठी जदि लोक माने लोन नेले बैंक रू, तो ये जेहेतु 6.25% रे आनछि, तेणु एठी लोन से जो लोक दब ताठू अधिका ओबियसली नब ना नाଇଁ। तो एठी लोन रेट टा 6.25 ऊपर रहइबो, 6.25 ऊपर रहइबो। आउ जदि मानि नियो एटा 3% था, ताले एठी लोन रो रेट कमिगला। तो जेतले एसबीआई तुम मानकू कि जणे जो कमर्शियल बैंक मझिरे अछि, से जेतले लोन दब तार रेट टा भी कम आसीबो। सेतले लोक माने अधिका लोन करिवे, सेतले पैसा ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକା ବଢିବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିରେ ପଇସା ଅଧିକ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇନକ୍ରିଜ ଡିକ୍ରିଜ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଇନ ଦ ଇକୋନୋମି, ଇକୋନୋମିରେ ପଇସା ବଢେଇବା କମେଇବା ପାଇଁ ଏ ରେପୋ ରେଟ ବନା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? What is repo rate? Repo rate stands for repurchase agreement, जहाँ हम पढ़िले a financial transaction where a commercial bank to sell government securities to RBI with an agreement to purchase them at a predetermined price after a short period। ହେଲା, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଏବେଠୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛି, 1065 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସେଇଟା କୋଉ ଦିନ ଦେବି? ସର୍ଟ ପିରିୟଡ 14 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦ ରେପୋ ରେଟ୍ ଇଜ ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ ବୋରୋଇଂ ଫର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫ୍ରମ ଆରବିଆଇ। ହାୟର ରେପୋ ରେଟ୍ ମେକ୍ସ ବୋରୋଇଂ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ଯଦି ହାୟର ରେପୋ ରେଟ୍ ହବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାଟାକୁ ଯଦି ବଢେଇବ, ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏବେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢିଥିଲା କେବେ କମ ଥିଲା। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ଟା ବଢିଯିବ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଆସିବ ବୋରୋଇଂ କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାର କରିବ, ସେଇଟା ବୋରୋଇଂ କରିବ ତାଠୁ। ତା ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଟା ଅଧିକ ଦାମ ରେ ବର କରିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବି ଅଧିକା ଦାମ ରେ ଦବ ସୁଧରେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ କଣ ଚାହିଁବେ କି କମ ସୁଧ ନେବେ, କି କମ ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଲୋନ କରିବେ। while a lower repo rate makes cheaper for banks। ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି repo rate ର କାମ। we clear all the drawings, then what does repo rate, how does repo rate work? repo rate କେମିତି ଇଏ କରେ? when commercial bank needs funds, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା ଏବେ ବୁଝେଇଲି, କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଦରକାର, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବେ ଆଜ ଏ କୋଲେଟରାଲ, ଆଉ ପଇସା ନେବେ। ଜେନେରାଲି ଏ ପଇସା ଓଭରନାଇଟ୍ ବା ଅପ୍ ଟୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ repurchase the security from RBI at agreed price including the interest rate charged at the repo rate। ଓକେ, ଆରବିଆଇ ଯଦି
ଇନକ୍ରିଜ କଲା ରେପୋ ରେଟ୍, ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଲିକ୍ୱିଡିଟି। ଆରବିଆଇ ଯଦି ଚିପ୍ କଲା ତାହେଲେ ଚିପର ହେଲା, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି। ଇକୋନୋମିରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆସିଯିବ, କାରଣ ଆରବିଆଇ ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଧିକା ଲୋନ ନେବେ, ଅଧିକା ପଇସା ଆସିଲା ଇକୋନୋମିରେ ନା ନାହିଁ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସପୋଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରୋଜ, ଯାହା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିଲା ଫ୍ରମ ଆରବିଆଇ ଆଟ ରେପୋ ରେଟ୍ 6.5%, ବ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ନା 1,065 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବ ରିପରଚେଜିଂ ଦୋଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କାରଣ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଥିବ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାକୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ, 1,065 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ଇଏ ହେଲେ ରେପୋ ରେଟ୍ କେମିତି କାମ କରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଚେଞ୍ଜେସ ଇନ ରେପୋ ରେଟ୍, ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଏକ୍ସାମ ରେ ପୁରା ଡିଟୋ ଏମିତି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ଇନକ୍ରିଜ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟୁ will be supply money supply decreases in the economy, or decrease repo rate will uh, increase cost of borrowing। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଥିରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭୁଲ ବାଛିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏ ବି ସି ଏମିତି ଦେଇଥିବ, ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଏସବୁ ଲାଇନ କି ଭଲସେ ପଡେ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଚେଞ୍ଜେସ ଇନ ଦ ରେପୋ ରେଟ୍, ରେପୋ ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହବ? ଇନକ୍ରିଜ ରେପୋ ରେଟ୍, ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ବର କରିବ ସେଟା ବଢିବ, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବ? କମ ପଇସା ଲୋନ ଦବ। ତାହେଲେ ଲୋନ ଯଦି କମ ପଇସା ଦବ ତାହେଲେ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଆମ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିରେ କମ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଫଲ ହବ। ଇନଫ୍ଲେସନ କାହିଁ ଫଲ ହୁଏ? ଇନଫ୍ଲେସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଅଳ୍ପ ପଢିଥିଲେ, ଇନଫ୍ଲେସନ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। ଇନଫ୍ଲେସନ କାହିଁ ଫଲ ହବ? ଇନଫ୍ଲେସନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ଇନଫ୍ଲେସନ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ସ କହିଥିଲି, କଷ୍ଟ ପୁsh ଡିମାଣ୍ଡ। କଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଧିକା ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ଟିଭି କିଣିବାକୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଏବେ ଟିଭି କିଣିବାକୁ। ଧର କାର କିଣିବାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍? କାର କିଣିବାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ କାର ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଧର ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାହେଲେ କାର ର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ହବ? କମି କମି ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କମ ପଇସା ଅଛି, ସେତେବେଳେ କାର ଲୋନ ଦବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ରେଟ ରେ ଦବ, ତେଣୁ କମ ଲୋକ କିଣିବେ, ତେଣୁ ଇନଫ୍ଲେସନ ଫଲ ହେଲା। ସେମିତି ଡିକ୍ରିଜ ରିପୋ ରେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍ କମିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହବ? ବହୁତ ପଇସା ଆସିଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଣ୍ଡସ ମୋର, କଷ୍ଟ ଅଫ ବୋରୋଇଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିକ୍ରିଜ ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ଠୁ କମ ପଇସା ଆଣିଲା, ସେ ବହୁତ ପଇସା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପଇସା ବର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କମରେ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଇକୋନୋମିରେ ବହୁତ ସାରା ମନି ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି, ଯୋଉ ରେପୋ ରେଟ୍ କମ ହେଇଛି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥ ହବା ପାଇଁ, ହେଲା। ରିଲେସନ ବିଟୱିନ ରେପୋ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲେସନ, ଇଫ ଇନଫ୍ଲେସନ ଇଜ ହାଇ, ଯଦି ଇନଫ୍ଲେସନ ହାଇ ଅଛି, ଆରବିଆଇ ଇନକ୍ରିଜେସ ଦ ରେପୋ ରେଟ୍। ଆରବିଆଇ କଣ କରିବ? ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋରୋଇଂ କଷ୍ଟଲିୟର ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଡିମାଣ୍ଡ କମ ହବ। ତମର ଯଦି କାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବଢିଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ? ଅଳ୍ପ କିଣିବେ। କି କାର ପ୍ରାଇସ ରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ନେବେ, ମାନେ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଆଫୋର୍ଡ କରିବେ ନା ନାଇଁ। ତାଫଳରେ ଆମର ଇନଫ୍ଲେସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ। ଯଦି ଇନଫ୍ଲେସନ ଲୋ ଅଛି, ହେଲା, ଇନଫ୍ଲେସନ ବହୁତ କମ ଅଛି, ଆରବିଆଇ ଡିକ୍ରିଜ ରେପୋ ରେଟ୍। ଆରବିଆଇ ଚାହିଁବ କି ଇକୋନୋମିରେ ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ ହବ, ତ ସେ କଣ କରିବ? ଇନକରେଜ ବରୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇକୋନୋମି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଇସା ନେବେ, ସେମାନେ ଆଇଦର କିଏ ବେପାର କରିବ, କିଏ ବିଜନେସ କରିବ, କିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ନା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ କଣ କରିବ? ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ କମେଇବ। ଏ ଏକ୍ସାମ ରେ ପୁରା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇନ ପୁରା ଆସୁଛି, ଇଫ ଇନଫ୍ଲେସନ ଇଜ ହାଇ, ଆରବିଆଇ ଇନକ୍ରିଜେସ ଦ ରେପୋ ରେଟ୍ ହୁଇଚ, ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ହେଲା। that time economy can be grow like that only, one liner will come। okay, example in 2022 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଇନଫ୍ଲେସନ ଆମର ରାଇଜ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଆରବିଆଇ ଇନକ୍ରିଜ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟୁ 4 to 6.5% ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରାଇସ ହାଇକ୍। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କଲା ଆରବିଆଇ? କଣ କଲା? ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ ବଢେଇ ଦେଲା। ବଢେଇ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରାଇସ ହାଇକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ନେଇ ଆସିଲା। 2020 ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପଇସା ନଥିଲା, ଆରବିଆଇ ସେଥିପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ 4% କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇକୋନୋମି ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲେ ରେପୋ ରେଟ୍ ଆଉ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରେପୋ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ତଳେ ଆମେ ପଢିବା, ବଟ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତା ଡିଫରେନ୍ସ କହିଦଉଛି। ଡେଫିନେସନ କଣ? ରେପୋ ରେଟ୍ ଯେମିତି ହେଲା ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରୋଜ ଫ୍ରମ ଆରବିଆଇ, ସେମିତି ଉଲ୍ଟାଟା ଭାବିବ। ରେଟ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆରବିଆଇ ବରୋଜ ଫ୍ରମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଥିରେ ଆରବିଆଇ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବରୋ କରୁଥିଲା, ଏଥିରେ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠୁ ବରୋ କରିବ। ଓକେ, ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି। ଇଏ କଣ କରିବ? ଇକୋନୋମିରେ ତମର ପଇସା ବଢେଇବ ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ କମିଲା, ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଆବଜର୍ଭ ଏକ୍ସେସ ଲିକ୍ୱିଡିଟି, ଯଦି ଇକୋନୋମି ପଇସା ଥିବ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା, ସେ ନେଇ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଆର ପଇସାଟା ରେଟ୍ ଟା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା କମ ହବ, କାରଣ
କେମିତି କମ ହବ? ଧର ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ନଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ କମ ପରସେଣ୍ଟ ରେ ନବ। ଆରବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦବ ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟ ଦବ। ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ ଇନକ୍ରିଜ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ମନି ସପ୍ଲାଏ। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ଆମର ବଢିଲା ତାହେଲେ ମନି ସପ୍ଲାଏ କମ ହେଇଯିବ। ଏଠି କଣ ହବ ନା ଏନକରେଜେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଡିପୋଜିଟ ମନି ୱିଥ ଆରବିଆଇ। ଇଏ କଣ କରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ବଢିଗଲା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବିବ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା କାଇଁ ଦେବି, ଆରବିଆଇ ରେ ପଇସା ରଖିବି। ଯେହେତୁ ଆରବିଆଇ ତାଠୁ ପଇସା ନଉଛି ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରେ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ ହେଲ୍ପସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନଫ୍ଲେସନ। ରିପୋ ରେଟ୍ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଇନଫ୍ଲେସନ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଲେ। ଆର ଲେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଆର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେମିତି ନାହିଁ ଇନଫ୍ଲେସନ ଉପରେ। ଓକେ, ଇଫ୍ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଇଜ ହାଇ, banks prefer to deposit money with RBI than lending, reducing liquidity। ଏଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ। ଧରାଯାଉ କଣ ହବ ନା, ମାନିନିଅ ଏବେ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ମାନିନିଅ ଅଛି 3 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ବଢିକି ଏବେ 6% ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ପଇସା ଦେବି, ଏମିତି ଗାଡି ଲୋନ ରେ 7% ଦଉଛି, ସେଠି ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ପଇସା ରଖିଦେବି ଆଉ ଆରବିଆଇ ମତେ 7% ଦବ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଯଦି ହାଇ ହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପ୍ରିଫର ଟୁ ଡିପୋଜିଟ ମନି ୱିଥ ଆରବିଆଇ। ଓକେ, ରିସେଣ୍ଟ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। 2020 ରେ 4% ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ କୋଭିଡ-19 ଟାଇମରେ। 2021 ରେ ବି ସେଇ 4% ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଇନଥିଲା। 2022 ରେ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢେଇଦେଲା 6.50%। ସେବେଠୁ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ 2025 ରେ 6.25 କେ କମିଛି। ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଯାହା ହେଲେ ଆସିବ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ କମିଛି। ରିଡ୍ୟୁସ ଟୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ। ଓକେ, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ କୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରିଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଛି ରେପୋ ରେଟ୍। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ରେପୋ ରେଟ୍ ଇନ ଦ ଇକୋନୋମି, କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ର? ଏମିତି ପୁରା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଆସିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏକ୍ସାମ ରେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଆସିବ କି ରେପୋ ରେଟ୍ କଣ କଣ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ରେପୋ ରେଟ୍ ଏ ବି ସି ଡି। ୟା ଦେହରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଇନଫ୍ଲେସନ, ଏସ୍। ଏନକରେଜେସ୍ ଡିସ୍କରେଜେସ୍ ବୋରୋଇଂ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ, ଓଭିୟସଲି। କାରଣ ରେପୋ ରେଟ୍ କମିଲେ ସେମାନେ ବର କରିବେ, ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢିଲେ ସେମାନେ ବର ଡିସ୍କରେଜ ହବ, ସେମାନେ ବର କରିବେନି। ଆଫେକ୍ଟ ଲୋନ ଆଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଏସ୍। ସପୋର୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ, ଏସ୍, ରାଇଟ୍। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍, ରିଭର୍ସ ଯାହା ଆମେ ରେପୋ ରେଟ୍ ପଢିଲେ, ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ ଟା। ଏବେ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅଛି 3.35% ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଏବେ ରେପୋ ରେଟ୍ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅଛି 3.35। ଓକେ, reverse repo rate is rate at which Reserve Bank of India borrows money from commercial bank for short term. It is an monetary policy used by the RBI to control liquidity in the banking system and regulate inflation। ହେଲା, ଯେ ସେମ୍ ଏଠି ମନିଟାରୀ ପଲିସି କରିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ 3.35% ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍, ଏବେ ବି 3.35% ଅଛି। ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଲୋୟର ଦାନ୍ ରେପୋ ରେଟ୍। ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ବି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ରେପୋ ରେଟ୍ ଠାରୁ ହମେଶା ସବୁବେଳେ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କମ ଥାଏ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ୱିଥ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? ଇମାଜିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ହାଭ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ମନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ମନି ଅଛି। ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ଟୁ କଷ୍ଟମର୍ସ, କଷ୍ଟମରକୁ ସେମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାଖ ତାଙ୍କର ପଡିଛି। ସେ କଣ କରିବେ? ଦେ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦୋଜ ମନି ଟୁ ଆରବିଆଇ ଇନ୍ ଆରବିଆଇ ଟୁ ଗେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଓକେ, ସେମାନେ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ସେ ପଇସାକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗେନ୍ କରିବେ। ଧର ଯୋଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, 3.35% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ ସେମାନେ 33.5 crore ପାଇଯିବେ ନା, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ? 14 ଦିନ ଭିତରେ, ନା ନାଇଁ? The higher the reverse repo rate, the more banks prefer to deposit money with RBI rather than lend to public। ଏ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଏବେ କିଛି ଆଗରୁ କରିଥିଲେ। ତ how reverse repo rate works? reverse repo rate କେମିତି ଚାଲେ? When RBI increases reverse repo rate, bank earns more interest by depositing money with RBI। Yes, banks ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ପଇସା ରଖି ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗେନ୍ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ପ୍ରିଫର ଟୁ କିପ୍ ମନି ଆରବିଆଇ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ଟୁ କଷ୍ଟମର। କଷ୍ଟମରକୁ ସେ ପଇସା ନଦେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆରବିଆଇ ରେ ସେଭ୍ ରଖିବ। ମନି ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ଇକୋନୋମିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବ, ସବୁ ପଇସା ଆରବିଆଇ ରେ ରଖିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର କରିବାକୁ ଦବନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଏବେ କମ ଆସିବ, ନା ନାଇଁ? ଇନଫ୍ଲେସନ ରିଡ୍ୟୁସ ଆଜ ପିପୁଲ ସ୍ପେଣ୍ଡସ୍ ଲେସ୍, ଇନଫ୍ଲେସନ ଉପରେ ବି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ପଢିଥିଲେ କଣ, ଇନଫ୍ଲେସନ ଉପରେ ଲେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି ଲେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଅଳ୍ପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ତା ପାଇଁ। ହେଲା, ଦେନ୍ when RBI decreases the repo rate, reverse repo rate, reverse repo rate ଯେତେବେଳେ RBI କମ କରିଦବ, କହିବ ମୁଁ ଏବେ
2% କି 3% ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଲେଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବ ନା ଆରବିଆଇ ନ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଦବ, ଯାହାଫଳରେ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଇନ ଦ ଇକୋନୋମି ଇନକ୍ରିଜେସ୍, ଇକୋନୋମିରେ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଇନକ୍ରିଜ ହବ, ଯାହାଫଳରେ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଡ୍ୟୁରିଂ ହାଇ ଇନଫ୍ଲେସନ ଆରବିଆଇ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲେସନ ଆମର ବଢିଯିବ, କଷ୍ଟ ସବୁ ବଢିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ କଣ କରିବ ନା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ ବଢେଇ ଦବ। ଯଦି ବଢେଇ ଦବ ସିଏ କଣ ହବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରିବେ କି ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ପଇସା ରଖିବା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏକ୍ସେସ ଯୋଉ ମନି ସବୁ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ଆରବିଆଇ ଜାଣିକି ଡିକ୍ରିଜ କରିଦବ। ଆରବିଆଇ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ ଚାଲିଥିବ ଆରବିଆଇ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟାକୁ ଡିକ୍ରିଜ କରିଦବ, କମେଇ ଦବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାହିଁବ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଲୋନ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଧାର ନବ, ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ସେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବ କୋଉ ଜାଗାରେ, କି କୋଉଠି ନେଇ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରଚେଜ କରୁ, କି କୋଉଠି ସେ ବିଜନେସ କରୁ, କି ଦୋକାନ ଲଗାଉ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବ ନା ନାଇଁ ଲୋକ। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ରେପୋ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପଢି ସାରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍, ଲିକ୍ୱିଡିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏନକରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସକରେଜ ଲେଣ୍ଡିଂ, ସେମ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଚାଲିଥିଲା 2019 ରେ 4.90% ଥିଲା। କରୋନା ଟାଇମ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ୍ ପରସେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି 3.35%। ଓକେ, ଦେନ୍ ରିଅଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ନା କୋଭିଡ-19 ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେପୋ ରେଟ୍ କଣ ପାଇଁ ବଢେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଆରବିଆଇ ଚାହୁଁଥିଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଲୋନ ଦଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ପଡୁ, ଏନକରେଜ କଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠୁ ସେ ବଡ କମେଇ ଦେଇଥିଲା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ଚାହିଁବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଦବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 4.90%। ଓକେ, କରୋନା ଟାଇମରେ 3.35% ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଭିଡ ପାଣ୍ଡାମିକ ଆସିଲା, ସେବେଠୁ ଇଏ କମିକିରି ଅଛି। ଓକେ, ହାଇ ଇନଫ୍ଲେସନ 2022-23 ରେ କଣ ହେଲା ନା ଆରବିଆଇ increased the repo rate but kept the reverse repo rate stable to magnify liquidity without stopping economic recovery। ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ ରିକଭରି ହଉଥିଲା ଆମେ ପଢିଲେ 2022-23 ରେ ଆମର ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲା ଆରବିଆଇ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଯାହାକି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଲିକ୍ୱିଡିଟି ମ୍ୟାନେଜ ହଉ, ଇକୋନୋମିକ ରିକଭରି ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ଇଏ ଥିଲା ରେପୋ ରେଟ୍ ଆଉ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ଆମେ ପଢିବା ବଜେଟ, ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।